गुरु नानक साहब महाराज जगत जलंदे नूं तारदे होए जगन्नाथपुरी दी धरती दे उपर जांदे है। जगन्नाथपुरी दे बारे मन्निया जांदा है कि राजे नूं रात सुपना आया कि भगवान दी वड्डी सारी मूर्ति बनावे। जगन्नाथ का भाव हुंदा है, जगन का अर्थ है संसार ते नाथ का अर्थ है मालक। जगन्नाथ का भाव जिहड़ा सारे संसार का मालक है। उत्थे बनी हुई मूर्ति के बारे समझिया जांदा सी कि ये सारे संसार का मालक है, सारे संसार की रखिया करन वाला भगवान है। उत्थों दे पुजारी लोग एक वड्डा सारा रथ लैके, जिस रथ नूं 16 पहिए लगे होण और बहुत उच्चा रथ जिहदी लगभग उचाई जिहड़ी वो भी 48 फुट होवे, उस रथ दे विच भगवान दी बनाई हुई मूर्ति रख के उन्होंने अपने हत्थां दे नाल खिंचदे ते इदां करके नगर दे विच रथ यात्रा कढ़ी जांदी सी। इत्थों तक भी प्रचारिया गया कि जिहड़ा इस रथ दे थल्ले आ जावे, थल्ले आके मर जावे, उहदी मुक्ति हो जाती है। इदां करके कई प्रकार के प्रचार जिहड़े उत्थे कीते गए। और मूर्ति दे बारे भी प्रचलित है कि जिस वक्त मिस्त्री नूं कहा गया कि तू भगवान की मूर्ति बनाउणी है, विश्वकर्मा ने कहा भी जिन्ना चिर मूर्ति बन नहीं जाती कोई वेखण वास्ते नहीं आवेगा। राजा मन गया, लेकिन 15 दिनों बाद उतावला हो गया भी वेखां ते सही। जदों वेखण वास्ते गया तो अजे मूर्ति दीयां लत्तां बननियां बाहां बननियां बाकी सी। और विश्वकर्मा विचे छड्ड के चलिया गया, कहंदा तू अपने करार नूं तोड़िया, इस तों अगे मैं नहीं बना सकदा। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जिस वक्त गए उदों उही दिन सी जदों रथ यात्रा कढ़ी जाती सी। शाम दे वक्त मंदिर दे विच ले जा के ते लोग जिहड़े सी उस भगवान की आरती उतारदे। एक थाल दे विच दीवे रखे जाते, दीवियां की गिनती 1 तो लैके 100 तक भी हो सकती है। और दीवे लैके हीरे मोती लैके सुगंधी वालियां चीज़ां लैके थाल दे विच सजा के आरती उतारी जाती। 4 वार थाली नूं चरनां वाले पासे घुमाया जाता है। 2 वार जिहड़ा है वो नाभि दे दुआले घुमाया जाता है। 1 वार जिहड़ा है वो चेहरे दे दुआले घुमाया जाता। और 7 वार सारी मूर्ति दे दुआले उस थाली नूं घुमा के इदां करके आरती उतारी जाती है। गुरु नानक साहब महाराज दे आउण दे बारे उन्हां पुजारी लोगों ने सुनिया और सतगुरु गुरु नानक साहब नूं विशेष तौर पर सद्दा दिता गया कि तुसीं आरती दे विच शामिल होवो। पुजारी लोग आरती उतारते गए, महाराज उस आरती दे विच शामिल ना होए। उन्हां पुजारियां क्या तुसीं तोहीन कीती है, आरती दे विच शामिल नहीं होए। महाराज ने पावन बचन उचारण करके कहा, सतगुरु कहंदे भगवान की आरती तो अपने आप ही हो रही है। फिर मेरे गुरुदेव पिता जी ने यह पावन बचन उचारण किया, उत्थे गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मलियान लो पवन चवरो करे, सगल बनराए फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए भव खंडना, अनहदा शब्द वजंत पेरे। महाराज कहते हैं भगवान की आरती तो अपने आप ही हो रही है। ये सारा आकाश मान लो उस थाल की तरह है। ये सूरज ते चंद्रमा जिहड़े है वो दीवे की तरह ने। ये जिहड़े रात के वक्त निकलते हुए तारे उन्हां मोतियां की तरह है। आउण वालियां हवावां सुगंधी दिंदियां पईयां, परमात्मा नूं चौर करदियां पईयां। गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे, वेखो परमात्मा की आरती जिहड़ी है ना वो अपने आप ही होई जा रही है। सतगुरु ने पावन उपदेश दिता। जगन्नाथपुरी की धरती के उपर दूसरी साखी जो इतिहास दे विचों मिलती है,
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗੀ ਪੰਡਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪੁਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ 3 ਲੋਕ ਦਿਸਦੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਕੇ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਦੇਖ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਾ ਪਿਆ ਉਹ ਲੋਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਲੋਟਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਰੀ ਜੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਟਨ ਟਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਪੰਡਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਸ਼ਰਾਫ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਲੋਟਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣੇ 3 ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਟਾ ਵੀ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਸੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕਰੋ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਟਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਲੱਭੋ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ ਲੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਨਾਹੀਂ, ਜੋਗ ਨਾਹੀਂ, ਨਾਹੀਂ ਸੱਟ ਕਾ ਢੱਬ, ਥਾਨ ਸਾਟ ਜਗ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਡੂਬਤਾ ਇਵ ਜਗ, ਕਲ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਹ ਸਾਰ, ਅੱਖੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟੈ ਨਾਕ ਪਕੜੈ, ਠੱਗਣ ਕਉ ਸੰਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਆਖਿਓ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਡਰਾਵਣੀ ਹਨੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਲਗਾਵਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋੜ, ਕੰਕਰਾਂ
ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਖ ਤਲੇ ਜੇ ਸੰਗ ਉੱਡ ਹੋਇਓ ਤਿਮਰ ਦੁਆਰ, ਹਾਥ ਪਸਾਰ ਨ ਸੁਝਈ ਦੁਖੋ ਦੇ ਮਨਹਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘਟਾ ਹੀ ਘਟਾ ਜਿਹੜਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਰਦਾਨੇ ਹਿਤ ਦੇਹ ਦੇਖਾ, ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਪੈਗੀਨ ਬਸੀਖਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਘਟਾ ਭਿਆਨਕ ਹਨੇਰੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਪਰ ਅੰਬਰ ਕੋ ਪਾਇਓ, ਪੌੜਿਓ ਬੈਠਿਓ ਭੁਲ ਆਇਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਏ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਬੜ ਧਿਆਨ ਆਨ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਭਿਆਨਕ ਜੋ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਰਹੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੰਤੇ ਬੀਹੋ ਰੋਹਾ, ਕਿਹਾ ਆਨ ਬਹੁਤੇ ਦੁਖ ਲਹਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣਨੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਧੀਰ ਜਦੀ ਨਾਇਓ, ਮਰਦਾਨੇ ਤੈ ਤੈ ਪੈਗੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਇੱਦਾਂ ਡਰੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਮੀਪ ਆਏ ਕੁਛ ਤੇਰੇ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਭਿਓ ਅਧੀਕ ਕਨੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਡਰਨਾ ਨਾ ਕਰ। ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਝ ਕੋ ਕਨੇਰਾ, ਐਸਾ ਐਸਾ ਸੀਤ ਨ ਮੈਂ ਸਭ ਗੀਰਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਸੀਤ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਠੰਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜੀਵ ਲੈਣੇ ਆਏ ਹਨੇਰੀ, ਭਈ ਆਸਨ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋ ਦੇਤ ਦੇਹ ਤਰ ਆਵਾ, ਜੇ ਸਭ ਪਗ ਘਾਇਲ ਬਨਾਵਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੈਂਤ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਦੈਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦੀਰਘ ਦਾਮ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪਾ, ਨਾਸਾ ਕਰਨ ਬਨੇ ਬਹੁਕੂਪਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਸੀ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇ ਨੱਕ, ਇਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਖੂਹ ਵਰਗੇ ਹੋਣ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ, ਉਹਦਾ ਡਰਾਉਣਾ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨੇਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਗਏ ਬਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੈਂਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਡਰਨਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਸਾ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਰਾਖਸ਼ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਡਰਾਉਣੀ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲੀ ਘਾਟ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੀਜ ਗੁਰ ਤਹਾਂ ਸੁਹਾਈ ਨਿਕਟ ਕਛੂ ਸ਼ੁਭ ਨ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਭਾਏਮਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਗੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਚੜ ਕਲ ਯੁਗ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਧਾਰ ਜਾਨੀ ਪਹਿ ਅਵਤਾਰ ਰੂਪ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਵੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਪੁਨ ਆਇਓ ਅਦੇਕ ਬਦਨ ਤੇ ਅਗਨ ਬਮਾਇਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੰਚ ਕੀ ਮਹੇ ਸੁਵਾਰੀ ਏਕ ਹਾਥ ਮੈਂ ਜੀਵਾ ਧਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹੋ ਲਿੰਗ ਕੇ ਦੂਸਰ ਹਾਥਾ ਆਵਾ ਸਨਮੁਖ ਜਹ ਜਗਨਾਥਾ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਦੇ ਕੈ ਸੁਗਰਾਸਾ ਮਰਦਾਨੇ ਉਠ ਦੇਖ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਉੱਠ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਕਰ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ ਧੀਰਜ ਧਰਿਏ ਕਾਹੂ ਤਰਕ ਨ ਤਰਾਸ ਬਚਰੀਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਉੱਠ, ਡਰਨਾ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਕਾਨ ਕਲੀ ਤਬ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਓ ਹਿਲ ਅਪਰਾਧ ਬਚਰ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਖਤਾ ਜਿਤੀ ਮੈਂ ਕੀਨੀ ਰਾਵਰ ਕੀ ਮੈਂ ਮਾਨੇ ਚੀਨੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਰ ਸਿਕਦਾਰੀ ਦੀਨੀ ਤੁਮ ਨਿਜ ਕਰਨਾ ਧਾਰੀ। ਕਲਯੁਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਅਵਲਸ਼ਨ ਨਰ ਜੈਸੇ ਕਰਹੀ ਤੈਸੇ ਵੇਖ ਦਿਓ ਮਹਿ ਧਰੀ। ਕਲਯੁਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਛਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਵ ਸੰਪਦਾ ਕਰ ਕਰ ਸਾਰੀ ਦੈ ਇੰਦਰੀ ਸਵਾਦਨ ਬਸ ਕਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਲਝੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਕਾਰਾਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਹਿਤੇ ਸਤਨਾ ਸਵਾਦੇ ਲਈ ਲਿੰਗ ਸਵਾਦ ਜੋ ਸਸਦ ਜਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਦਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰਨਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਨਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋ ਮਮ ਕਾਮ
ਉਸ ਵਕਤ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਛਲ ਫਰੇਬ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲੱਛਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਅਸਲ ਫੌਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਲਯੁਗ ਦੱਸਦਾ ਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਉਹ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੋਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਿਆ, ਮਾਰ ਧਾੜ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆਲਸਪੁਣਾ, ਜੂਏਬਾਜ਼, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਮਚੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤਮਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਲਯੁਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇਤੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਠੱਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਦਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁੱਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੀ ਖੋ ਸਕੇਗਾ, ਖੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੌਕਰ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਾਕਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਲ ਜੋ ਕਰ ਬੰਦਤ ਭਇਓ ਦੀਨ ਹੋਏ ਬੋਲਣ ਅਸ ਗਇਓ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ।